बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसना अहमद बिन अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल अन उमरत बिन क़अक़ा अन अबी ज़ुरअता अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफ़ीफ़तानि अलल लिसान थक़ीलतानि फ़िल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। द्रनो इज़्ज़तमंद मुसलमानानो रोनो और तालिबात फ़ाज़िलात तासो इंतहाई सादतमंद है और सादतमंद ये कि तासो द फितनो पदे दौर की द अल्लाह द किताब और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द फरमान इल्म हासिल करो। खुद दे इल्म स्तासुना और ज़मुंगना से तकाज़ी दी आगदार शिपदे इल्म बानी बा अवल अमल को बखबला दाद दे इल्म असल तकाज़ा। हदीस पाक के राज़ी इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा। दाद सहीह बुखारी अवलने हदीस दी कि हर बनी आदम द पारा चिसा द नियत दी दागी मुताबिक बाद दरअसल मामला की उलमा द हदीस द नियत द सही कौल द पारा जिक्र कई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पशपाड़ स्काला की द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सही फरमानो यो मजमुआ तैयार अकड़ा ढेर पर मेहनत और पकड़ाव सरा दसनो लखनऊ सभा कंप्यूटर तनास तो और दागी ने हवाले निकले द यो हदीस तपारा बा पसवनो मिलना आवी मसाफत सफर कौल और द वक्त द अजीम मुहद्दिसीन उलमाउना आवी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस हासिल करल और ब्याह पर ढेर पाकी और तहारत सरा दा मजमुआ उल कला द उम्मत द फैदे और द हिदायत द पारा ढेर ज्यादा कोशिश में कहो कि कम हदीस पर सही सनद बानी द रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना नकल वी कि आगा हासिल की उम्मत और सही और आगा भाई पकड़ाव सरा हदीस हासिल करल और ब्याह भाई सिर्फ अवदस न गुसल वे और दो रकाता सलातुल हाजत में ओकड़ो ब्याह भाई दा अल्लाह न दुआ की दा गुफ्तन ओकड़ा कि अल्लाह कदा हदीस द रसूल अलैहिस्सलाम सही माखुफल बंदगी कोशिश ओकड़ो हो कस्ता पनीर जमानी दा सही वी नुमात तौफीक रा का चीज़ें दर्ज कम वही लिखम नो अल्लाह तबारक व तआला नबा यो किस्म इस्तिखारा मोकड़ा ब्याशिबा अल्लाह पढ़ के और चवल नो अगा हदीस बदा उल कलो ज़कद उम्मत बदे इजमाल द टोल उम्मत मुस्लिमा बदे इत्तेफाक रही कि द कुरान करीम न रुस्तो और द किताबुल्लाह न रुस्तो पर रोए जमीन बानी द टूल न सही किताब आगा द इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही है इमाम बुखारी दी असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह सहीहुल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह न दागा मजमुआ च आगा निकला न दखपल जान द इस्लाह द पारम दोमत द इस्लाह द पारम अवल दाद इसराउल के तय कार कहे नो नियत बदी सही नो इलम शरई इलम हासिल
د وحی علم حاصلول دام یو عظیم الشان کار دی. نو د دې د شروع نه مخکې نیت صحیح کول دا ضروری دی. دا عظیم دولت هم دی، سعادت هم دی. ځکه د دې په حصول سره یو عام بنی آدم نارینه دی یا زنانه ده، هغه د رسول علیه السلام د فرمان مطابق د رسولانو وارث جوړي. انما العلماء ورثة الانبیاء، دا مقام الله هغه ته ورنصیب کوي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ایمان سره چې علم حاصل شي، علم د قرآن او د حدیث، الله تبارک وتعالی په خپل کتاب کې فرمایلی چې په دې سره زه ډېر لوړ درجات په جنت کې ورکوم. یو مقام کې فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. الله وی علم او رڼا والا خلق او بے نورا او بے علم خلق برابر کېدلی شي؟ نشي کېدلی. لکه روز او شپه چې یو شانته نه دي، سوری او د انور یو شانته برابر نه دي، او علم او بے علمي دام برابر نه ده. د علم د الله په دربار کې په نیز ډېر لوی مقام. چې کله دا علم دا یو عظیم الشان عمل دی، نو د دې لپاره هم د نیت صحیح کول ضروري دي. نیت صحیح کول څه معنا؟ نیت صحیح کول دا معنا چې الله مهربان د کوم مقصد لپاره موږ پیدا کړي یو، چې د الله بندګي وکړو، الله راضي کو په دې فانی دنیا کې، په دې امتحان حال کې. و د الله رضا په څه حاصلېږي؟ الله څه ویلي دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله طرف نه کم هدایت او پیغام مونږ له راوړی دي. نو چې علم نه، نو په دې خو انسان نه پوه. د علم نه بغیر په هغه باندې عمل ناممکن دی، ناممکن. نو د نیت د اسلام مطلب دا دی چې زه د علم کوم د دې دپاره چې دا رڼا او دا پوهه حاصله کم، د دې دپاره چې زه د الله سچا بنده جوړ شم او د رسول علیه السلام صحیح امتی او تابعدار جوړ شم. او دا بغیر د علم نشي کېدلی. امام بخاری رحمت الله علیه په جلد اول کې راوړی دي باب العلم قبل القول والعمل، چې دا علم د څه وینا یا د څه کولو نه مخکې علم ضروري دی، پوهه ضروري ده. یو څیز تا ته علم پوهه نشته، نو ته به څه عمل وکړې؟ یا به هغه ته بل ته څه ورسوې؟ نو بې علمه چې انسان روان دی، د دې مثال داسې دی لکه ړوند انسان چې روان دی. نو اصل د علم د اصول نه مقصد هغه د ځان اصلاح ده. یاد ساتئ، د پښتنو چې متل کړی دی چې اول ځان بیا جهان. د دې معنا دا نه ده چې اول ځان موړ کا او خېټه ډکه کا، یا د ځان د مفاداتو غم کوا او بیا وروسته نه. د دې معنا دا ده چې عقیده او عمل چې دی اول ځان بیا جهان. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بل ته حق وینا رسول، بل ته په دین باندې مضبوطېدل او د مضبوطۍ درس ورکول، دا حال دی چې انسان په خپله په دې باندې عمل کړي. نو دا نن د دې طالباتو د خوشحالۍ او د سعادتمندۍ یو عظیم مقام دی، او موږ مبارکي ورته ورکوو چې دا علم دی تاسو ته مبارک وي. ها، دا علم زمونږ ستاسو نه تقاضا کوي چې زمونږ خویندو، زمونږ لوڼو، تاسو معاشرې ته ځئ، تاسو به په خپلې عقیدې سره، په خپل عمل سره، په خپلو اخلاقو سره، په خپلې
شرعي پردې سره د نورو خلکو دپاره نمونه ګرځي. داسې نه چې نفس او شیطان موږ ته دا وسوسه راواچي چې ته خو عالمه شوې او دا بل خو جاهل دی یا دا بله جاهله ده دا به څه پوهېږي، او دغه نفس او شیطان موږ په غرور او تکبر کې مبتلا کړي. نو دې نو خو بهتره بیا دا و چې دا علم نه وایي که ولي علم هغه په انسان کې عمل تقاضا کوي، علم په انسان کې د عاجزۍ تقاضا کوي. من تواضع لله رفعه الله. او یقیني دا په سپینه جامه باندې داغ دا ډېر زر ښکاري. نو چې اوس موږ قال الله قال الرسول صلی الله علیه وسلم دا وویل او بیا هم زموږ په زندګي کې چینجنګ را نشي، بدلون را نشي، زموږ مونځ د عامو انسانانو په شانته وي، رکوع سمه نه وي، سجده سمه نه وي، ذکر او اذکار نه وي، د تلاوت پابندي نه وي، اخلاق ښه نه وي، یقینا خلک ګوته اوچتوي مړه دا دې له علم هم کړی یا دا ملا وګوره په خپل علم عمل نشته. داسې نه دي چې امیان مونږ ګناهګاره کړو چې یاره دا بس علما نه دي خوښ. نه نه، چې صحیح علما په خپل علم عمل یې الله ګواه دی اوس هم د هغې ډېر لوی عزت او قدر مسلمانان یې عزت کوي قدر یې کوي. مسله په مونږ کې راشي او که څوک مونږ ته بیا خپله شیشه ښکاره کړي چې یاره په دې کې دغه د خپله مخ وګوره بیا مونږ بد ګڼو. بد نه دي ګڼل پکار. المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن د مؤمن دپاره د آینه ده. ها دومره ده چې آینه و انسان ته عیب ښیي خو په خاموشۍ سره. زه وګورم ته وګورې په آینه کې او په مخ باندې څه نامناسبه څه څیز وي نو هغه مونږ غلې غونډه کې هغه لرې کړو او ځان برابر کړو. نو مؤمن هم د مؤمن دپاره هغه آینه ده، هغه په خاموشۍ کې په تنهایي کې هغه ته وایي او د خیرخواهي په جذبې ورته وایي. نو که مونږ د دې علم مطابق خپل عمل او اخلاق او کردار جوړ کړو او په معاشري کې د نورو دپاره یو آیډیل او مثال جوړ شو، والله دا علم مونږ نه دا تقاضا کوي. نو بیا به نور خلک هم علم طرف ته متوجه شي او د علم هغه فضیلت او رغبت په د هغې پړونو کې راشي. دا اوبه خو راکړئ. نو رونو دا مقام د چا چې لونو یا خویندو دا علم حاصل کړی دی یقینا هغه د هغوی د مبارکباد مستحق دی او موږ ورته مبارکي هم وایو، خو ورسره ورسره د دې ذمهوارۍ او ذمهدارۍ د احساس نصیحت او تلقین هم ورته کوو چې دا علم زموږ نه اول د عمل تقاضا کوي، دویم د دې د رسولو تقاضا کوي. خو یاد ساتئ رسول یوازې په وینا نه کېږي، په عمل هم کېږي. او تاسو یقین وکئ نن سبا وینا دا دومره مؤثره نه ده لکه څنګه چې د انسان عمل او کردار مؤثر دی. دغه بخاري کې راغلی دی چې ابراهیم تیمي تابعی و، هغه به چې کله بیان وکړو په تنهایي کې به لاړو او ډېر لوی انسان و. هغه خپله وایي چې ما به دا خپل عمل او ځان په خپله وینا باندې پیش کړو چې دا وینا دی و مخلوق ته وکړه، آیا د دې وینا مطابق ستا خپل عمل او کردار شته یا نه؟ د ځان محاسبه یې کوله. د ځان نه غفلت نه دی پکار. مونږ انسانان یو، مونږ سره نفس دی، شیطان دښمن هم را سره دی. داسې د ځان نه ګڼو چې بس ته خو نو لاړې او د معصوم په شانته شوې. نه نه، که مونږ سره حقیقي علم وي نو هغه علم مونږ نه تقاضا د خپلې محاسبې کوي.
د مجاهدې تقاضا هم رانه کوي چې د مجاهده کوو، د نفس مقابله وکړو او په شریعت باندې په خپل عمل وکړو، په خپل عمل سره یو مثال قائم کو. مثال نو امام بخاری رحمت الله علیه دا یو عظیم الشان مجموعه تیار کړه او د دې کتاب په آخر کې امام بخاری رحمت الله علیه کتاب التوحید والرد علی الجهمیه دا کتاب راوړی او په دې کې 58 ابواب دي او بلا شی احادیث ته پکې احادیث مبارکه د نبی علیہ السلام او د الله تعالی په صفات باندې ذات بحث کړی دي چې الله په جندل کېږي په صفات سره، د الله تعالی په کلام کړی دي، د الله تعالی په استوا العرش کړی دي، د الله تبارک وتعالى په اراده، د الله په قدرت، د الله په کلام، دا ټول باندې امام بخاری رحمت الله علیه آیتونه راوړي دي، احادیث راوړي دي چې رب خو پیژنې په صفات سره. رب ذات چې دی هغه د انسان د عقل نه ماورا او لوړا دی او هغه انسان په دې وړو کې عقل سره چې څو پرې وحی ته سر نه ښکته کړی نو هغه په عقل سره ډېر عقل پرست تاسو ګورئ هغه ملحدین چې د خدای د وجود منکر شي او د خدای بنده تا ته الله یو محدود عقل درکړی دی، صلاحیت درکړی دی، دی خدا معنا نشوه د الله معرفت الذين يؤمنون بالغیب. الله تبارک وتعالى خپل معرفت هغه د وحی په ذریعه باندې موږ تاسو ته کړی او الله تعالی په دې کون کائنات کې خپل داسې صفات ذکر کړي چې په صفاتو سره موږ رب پیژندلی شو. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد على قصب الزبرجد شاهدات على انه واحد. الله تبارک وتعالى په دې کائنات کې داسې نښانې، داسې نشانې، داسې علامې مقرر کړي چې په هغه سره رب پیژندل کېږي. وفي انفسکم افلا تبصرون. الله تعالی وایي که کائنات ته نشي کتلی ځان ته وګوره، ځان ته وګوره، تا ته به الله تبارک وتعالى په سمجھ کې درشي. نو هغه امام بخاری رحمت الله علیه د ابواب راوړي دي د الله د معرفت لپاره او د اهل سنت والجماعت موقف ذکر کړی دی چې د باری تعالی صفات منی تعویل هم پکې نه کوي او د مخلوق سره تشبیه هم نه ورکوي. هغه صفتونه د باری تعالی دي کما یلیق بشانه تعالی. نو آخر کې امام بخاری رحمت الله علیه یو باب راوړي او د باب حاصل لاري بالکل چې کتاب ختمي چې ګوره تاسو د احادیث وای نو د دې احادیث باندې د عمل د پاره مونږ ته یو تصور، یو نظریه، یو عقیده راکړي. هغه دا ده چې په ورځ د قیامت کې په میدان د محشر کې یو لوی عظیم الشان ترازو هغه به الله قائم کړي. په کتاب السنت کې علامه لالکائی نقل کړی دي، ابن حجر اسقلانی راوړي دي چې دا هغه یو چاپړې او یو تله هغه دومره غټه ده چې د ځمکې اسمانونه پکې راځي. په دې باندې به د هر انسان اعمال تللی کېږي، یوازې اعمال نه ویناګانې به هم تللی کېږي. علما وایي په دې باندې د انسان لیکایي هغه هم قیاس ته د انسان تحریرات او لیکایي هغه به هم تللی کېږي. نو که ښه کړي وي د نیکو اعمالو په تله کې به هغه وتللی شي او که د نیکو اعمالو تله درنه شوه نو الله وایي فاولئک هم المفلحون، دا د کامیاب. او که د نیکو اعمالو تله سپکه شوه، د ګناهونو د بدو اعمالو تله دننه شوه فاولئک هم الخاسرون، الله وایي دا زیانکاره په ورځ د قیامت تباه دي. دا نو دا امام بخاری رحمت الله علیه دا چې تله د نیکو اعمالو به الله قائموي
پای کې به د هر انسان ویناګانې اعمال تللی کېږي. امام بخاري دا عقیده په آخر کې بیانوي. اگر چې معتزله دا یو عقل پرسته پارټي وه او جماعت و، هغوی به وایي چې نه دا زمونږ په سمج کې نه راځي دا وینا، دا خو خبره ده وشوه، دا اوس څنګه تللی کېږي. یا موږ یو عمل وکړو، دا ناسته تاسو وکړه د دیني مجلس د دین د خبرو د اورېدلو په نیت باندې په یو مبارک او با سعادت پروګرام کې تاسو ټیم ورکو، وخت مو ورکو، ناسته مو وکړه، نو یاره دا خو ناسته وشو پاسېدلو، نو دا به څنګه تللی کېږي. نو امام بخاري رحمت الله علیه دا باب راوړو چې کله الله ویلي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې اعمال به تللی کېږي، نو لہذا په دې کې به موږ اوس خپل ناقص عقل نه چلو، بس په وحي کې راله موږ هغه کسان چې په غیب باندې موږ ایمان دی، په وحي ایمان دی. نو دا امام بخاري رحمت الله علیه دا عقیده راکوي چې ګوره هر عمل کوئ، هر وینا کوئ، په دې نیت او ارادې کوئ چې سبا زما د نیکو اعمالو په تله کې دروندوالی راوړي. داسې نه چې ستاسو اعمال، ستاسو اخلاق، ستاسو ویناګانې ستاسو د تباهۍ ذریعه وګرځي. ولې دا به تللی کېږي؟ دا ړنده کاته نه ده، دا خو نه ده چې ړنده کاته ده او چې څه دې وکړله. وکل صغیر و کبیر مستتر، قرآن ویلي دي چې هره وړه خبره او لویه خبره دا لیکلی شوې ده په لوی محفوظ کې هم په نامه اعمالو کې. دا خو لیکي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. یوه ذره برابر که د خیر کار دی وکړو، د هغه بدلې به هم الله وایي ضرور وویني، او که د بد وکړل د هغې سزا به هم وویني. دا خو یو مضبوط نظام دی. نو امام بخاري دا عقیده راکوي، او دا عقیده یقینا موږ تاسو د نفس په اصلاح باندې دا عقیده اړوي چې موږ دا عقیده او نظریه جوړ کړو. تبلیغیان وروڼه وایي چې یقین پرې راولو، لکه د دنیا په کټ چې موږ یقین دی که نه، دا شان د رسول الله صلی الله علیه او د الله د رسول په خبرو هغه زموږ دغه شان یقین راشي. صرف تصدیق نه، یقین درجه ته ورسو. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت عظیم محسن، عظیم محسن، نو هغه موږ تاسو ته او دوه کلمې داسې ښودلې دي، وایي که دا کلمې تاسو په کثرت سره ووایئ که نه، دا کلمې دوه کلمې دي. او نبي علیه السلام دغه صفتونه بیان کړي، ترغیب یې ورکړی، انسان ته شوق ورکړی. وایي دا دوه کلمې که تاسو ویلې په کثرت سره، په ورځ د قیامت به ستاسو د نیکو اعمالو په هغه تله کې ډېر دروندوالی راولي، او چې تله د نیکو اعمالو دې درنه شو کامیاب. نو هغه کلمات هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي. نو دا نن مجلس د دین د خبرو په حوالې تاسو به مولانا امان الله صاحب حفظه الله د مشکات په آخري درس کې د دین او د اصلاح د عقیده او د اعمال او اخلاقو خبرې کړې وي، او موږ هم تر ټوټه پوټه انداز باندې د الله په توفیق څه خبرې دا تاسو ته لګیا یو عرض کوو. خو صحیح معنو باندې دا د نن مجلس چې دی یو خو د دې طالباتو فاضلاتو د حوصله افزایۍ لپاره دی چې دا تاسو ډېر عظیم دولت حاصل کو. ها دا په خپل وینا او په خپل عمل تر بره ورسوئ. ورسره دا دی چې د نبی علیه السلام کم پاک فرمان امام بخاري رحمت الله علیه راوړی دی چې د رسول علیه السلام په هغه فرمان باندې موږ تاسو عمل وکړو. داسې نه چې یار یو شو موږ وکړه، یو پروګرام موږ وکړی او مولانا امان الله صاحب بخاري اختتام ته رسولی ده او بس یو پروګرام وشو، یو اجتماع وشوه. نه وروڼو، دا به نیت صحیح کوو او د دې درس نه به
د دې پروګرام نه به موږ یو څه چیز د ځان سره وړو. زه کله کله په بعضې بیاناتو اجتماعاتو کې دا وایم همدا تبلیغیان وروڼه نه دي دا اجتماع ډېره ښه اجتماع کوي. هغه اجتماع داسې ده چې هغې ته نتیجه خیز اجتماع وایي. هغه څنګه هغه لاړ شي کسان هغې بیانات وکړي او بیا نقد هغې نه هغې وصولي کوي. داسې نه چې خبرې په هوا والوتې او وشوې او بس کورونو ته لاړو نه کاروبارونو ته لاړو نه هغه چې د دین ترغیب ورکړي بیا وصولي کوي. وصولي پیسې درنه نه وصولوي هغه تا نه د وخت وصولي کوي تا نه د قربانۍ وصولي کوي تا ته یې نوم ولیکه. حقیقت یې هغه اجتماع زه یم چې دا نور اجتماعات هم په داسې انداز وي نو ښه به وایي. د دین په مناسبت باندې د توحید و سنت غټ عظیم الشان اجتماع ده. د هغې نه هم چې هلکه ته په څه پوه شوې ته د دې اجتماع کړاو دې کړی و د دې نه ته د ځان سره څه وړې هسې هله ګوله وه یو خوش آوازه مقرر رالو خوش آوازي یې وکړه او بس جي ښه بیان یې وکړو. نو ښه بیان نه تا ته څه حاصل چې ته ووایه. کله کله داسې خبرې ډېرې وشي ویره ښه بیان یې وکړو. نه دې ته وګوره چې تا ته د بیان نه ستا په عملي زندګۍ کې تا ته کم دولت ملاو شو او تا ته کومه فایده وشوه. نو د نن د دې پروګرام لب لباب حاصل به دا وي چې دا رسول علیه السلام چې موږ تاسو ته د کومو دو کلمو ترغیب راکوي چې موږ د هغه کلمو عظمت هغه په خپلو وړونو کې دماغونو کې راولو او په خپل عملي ژوند کې هغه کلمې باقاعده هغه په خپلو معمولاتو کې شامل کړو. په خپلو معمولاتو کې ما یو څو ورځې مخکې کلابټ کې د بخاري ختم بناتو ته ما سره طالب علم تللی دوره حدیث واپسۍ کې مونږ چې کله اټک ته نږدې شو ما طالب علم ته وایي ما هلکه دا کم د بخاري آخرنی حدیث شو او رسول الله اسلام د دو کلمو ډېر ترغیب ورکړی چې دا کلمات ووایه. هغه یوه جي مونږ ته مرشد وظیفه راکړې ده. مونږ وایي مرشد اعظم محسن اعظم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وظیفه درکړې نرشه ووایه که نه هغه جامع کلماتو سره هغه پاک فرمان سره رسول الله اسلام موږ ته ترغیب راکړی دی او موږ لکه په غوړ لوښي باندې چې یخې اوبه واړی دا رونو دا ډېر د افسوس مقام. نو ما طالب علم ته ووایې ما یې تا دا حدیث خو تا هم واورېدي که نه ما یې داسې موږ تقریبا ګنټه یو نیمه تېره شوه تا د هغه بیان نه وروسته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم څو ځله ویلي لاندې وکتل ښکته وکتل ما یې سړیه د دې مطلب دا شي چې تا طالب علم باندې تا په اثر ونه کړو نو بل چا باندې به څه اثر وکړي. نو ما ته وایي دا هسې موږ لګیا نه وي مرۍ نه شلو ځان له دا د ځان دپاره هم داسې نه الحمدلله د الله په توفیق باندې شرم راله راتلو ما یې بل ته ترغیب ورکوو هغې ته چې مې بنات م ختم وکړي بیا مې ځان مې څو ځله ووایي دا ذکر مې وکړي ما داسې نه چې بل ته ترغیبونه ورکوو په خپله په عمل کې کردار کې پاتې یو. نو طالب علم ته ترغیب ورکړو بیا لګیا و په روان باندې بیا ما خبرو سره کول هغه د نرم شي په ذکر اخته نو هغه ته مساله چړاو شوه. نو زه دیر ته تللی وم مولانا سمیلت صاحب پېښوري صاحب هم بیان و هلته هم بناتو ختم د بخاري ډېر غرنۍ علاقه وه کارو دره یې ورته ویله غرنۍ علاقه وه. نو موږ روانو دا زنانه په پردو کې په برقو کې د غرنیو مشکل لارو باندې روانې وې پروګرام ته ما چې دا منظر ولیدو ما دا څومره په طلب را روانې دي او ښه په پرده کې ماشاءالله دا ټوپۍ والا برقه وه د توره برقه نه وه نو هغې زنانه ښه پوره هغه پټه وي او پته نه لګي اصل برقه هغه ده او د حجاب اصل مقصد هم دغه دی. نو بیا هلته ما هغوی ته صرف دا وایي ما یې خبرې ډېرې نه درته کوم تاسو نن چې راتلی اشاره د پلانو نن د
د پلانې د لور هغه ختم دی او درځئ خورې درځه په پروګرام کې شامله شو په لاره به تاسو دا خبرې کړي. ما یو درخواست دی چې د دې ځای نه واپس ځئ که نه دا خوره دا پرېږدي او دا د رسول الله صلی دا کلمې ځان سره او ګرانې نه دي. نبي علیه السلام یې اسانه دي. هغه څه دي سبحان الله وبحمده. سبحان الله خو چاله وایي دا یو ټکي بل سره ملګری کړه سبحان الله وبحمده. بیا دویم ځل سبحان الله او سره العظیم وایي سبحان الله العظیم. نو دا وبحمده ټکي سره ملګری کړه سبحان الله سره او دویم ځل بیا د سبحان الله سره العظیم ټکي ملګری کړه بس دا دوه کلمې شي. نو دا څه ګراني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. وها ذکر با یو بداسي دا ذکر په پټ کوي ښا بعض خلکو دا نه اګوته اغسي او یا بعض مشین اغسي د خلکو مکه ټک 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 یا مسجد داسې ورته وګوري چې څو ځله تاوي لکه دا نه نیکی کر دریا میں پھینک دا نفلی عبادت کی نفلی عبادت په پټ بهتر ذکر هغه خفي هغه پټ ذکر هغه د سنت مطابق دی هغه خدای ته ذات خوښ نو هغه وای که ځان شي څومره کوي وای کا یو خدای دی چې اخلاص وکوي. دویم دا چې په معنا پوه شي په عقیدې سره وای توجه سره موږ په توجه سره نه وای. ما یو دوستو مرګري مو همزول مو کلیوال مو یا په ځوانۍ کې وفات شو الله دې وبخي. هغه دا عادت د مانځنه پس د فرض مانځنه پس به ضروري طرف دې طرف ته خلکو ته کتل او دې طرف ته به خلکو ته کتل او مالداره. نو یو ځل زه سره خوا کې ناست وم زه چې دا شان کتل او کتنه شروع کړه د خدای د ذکر وخت دی ذکر د الله ذکر وکړه د فرض مانځنه پس دعا وکړه ځان له ما په دې ورانه باندې هم باندې داسې داسې کېښو داسې دباو مې په مایلکه پر ذکر کوه دا ته څه کې چې دی خوا واخوا ګورې دا ته څنګه د هغه ستا د محلي خلق څه نوي چهرې نه دي راغلي خدای بنده دا قیمتي وخت دی دام دله شیطان ضایع کوي چې دی خوا وګوره دلته به لګیږي دلته به لګیږي نو تا دلته په تسبو لګیا په ذکر لګیا هلته خلکو ته ګورې نو دا خو توجه نه شوه. نو ذکر هغه په توجه باندې او په عقیدې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمان دی حضرت ابو هریره نقل کړی دی 5315 احادیث حضرت ابو هریره نقل کړی دي او د امت لپاره د نبی رسول الله د ملګری هغه محفوظ کړی دي. حضرت ابو هریره فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم و فرمایل کلمتانی دو کلمې دي کلمې نه بیا مراد کلام دی سبحان الله وبحمده دا پورا کلام دی. حبیبتان الی الرحمن مهربان ذات ته ډېرې خوښې دي محبوب دي د الله خوښې دي کلمې نو چې ته د الله تعالی خوښې کلمې وایې نو ته به هم خوښ شې کنه دا ذکر کوونکی دا ویونکی دام د الله محبوب جوړیږي په دې کلماتو سره. د مهربان الله دو کلمې دي ډېرې خوښې دي نو دا یو صفت هم کافي و یقین وکړئ یو صفت هم کافي و چې ښه دو کلمې دي د مهربان ذات خوښې دي نو هغه کمې دي زر یې ماته وښیه. علما ناست دي دې ته خبر مقدم وایي او موصف کړي دي په درو صفتونو باندې نبی علیه السلام د پاره د شوق چې دا موږ تاسو ته شوق راکوي چې دوه کلمې زیاتې نه دي او د مهربان ذات الله ډېرې خوښې دي ډېرې خوښې دي و زر یې راته نه ښیي. دویم نمبر کې فرمایي خفیفتان علی اللسان ډېرې اسانه دي د سپکې معنا به ویسا شیخ صاحب رحمت الله علیه کوي سپک لفظ مه وایئ اگر چې د عربي د خفت معنا سپکوالی لیکن دلته دا معنا نامناسبه ده چې سپکې دي په ژبه باندې نه دا به وایي چې اسانه دي په ژبه باندې درنې نه دي. بعض علما وایي چې په دې کې حروف مطبقه نشته مستعلیه نشته ضاد پکې نشته وا پکې نشته او طا پکې نشته قلقله حروف قلقله پکې نشته دا ایسې تدقیقات او تحقیقات دي. معنا دا ده ساده لفظونه باندې
چې په ژبه باندې اسانه دي، ته نرشه ته ژبه پې وچلوه، اسانه دي، مشکله نه دي. بوډۍ انا دي، مور دي، دا بانه نه کوي، او بوډا دي، نیکه او ابا دي، دا بانه نه کوي چې دا زموږ ژبې پیړې شوي دي، اوس موږ پې ژبې نه چلېږي. نبي علیه السلام وایي نه، په ژبه اسانه دي. دریم نمبر ثقیلتان فی المیزان، دا موضع و ترجمه دی. نبی علیہ السلام وی آغا کلمې په ورځ د قیامت ستا د نیکو اعمالو په تله کې په چاپړۍ کې ډېر زیات وزن راولي، وزن دروندوالی، او وزن حق دی که دا به کېږي. نو چې نیک اعمالو هغه تله دي درنه شي، الله وایي فاولئک هم المفلحون فهو فی عیشة راضیه. ستا نفس چې څنګه ژوند غواړي، الله وایي هغه شان من پسند هغه ژوند مرضیه، فی عیشة مرضیه، داسې زندګي به درله درکړم. خو دا کوشش وکړه په دنیا کې چې د نیکو اعمالو نیک اعمال، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اے د ایمان خاوندانو د الله نه ویریږئ او هغه اعمالو باندې غور وکړئ چې کوم اعمال تاسو خپل هغه سبا دپاره مانه قیامت دپاره تاسو د خپل مخې ته او وړاندې لیږئ چې تاسو ورته وګورئ هغه ستاسو د فلاح او د کامیابۍ اعمال کوئ او که نه د تباهۍ اعمال کوئ. فرمایي ثقیلتان فی المیزان، اوس انسان ډېر زیات طلب او حرص پیدا شو، چا به دوه کلمې دي، زیاتې نه دي، او څه اوږده اذکار نه دي، په ګنټو ګنټو ناسته نه غواړي، او دوه ذکرونه دي، دوه د مهربان ذات ډېر خوښ دي، په ژبه ډېر اسانه دي، او په ورځ د قیامت د نیکو اعمالو په تله کې ډېر دروندوالی راولي. نو یې د الله رسول خو موږ ته وښي چې به څه وي. نو دې ته وایي خبرې مقدم کړی دي، موصوف کړی دي په درې صفاتو دپاره د تشویق، چې موږ تاسو ته ترغیب راکړي، زموږ شوق را بیداره کړي. ځکه موږ د دنیا په طلب کې دومره زیات غافل شوي یو که نه، چې اوس دا موږ چې را بیداره کېږو نه، دا په څټکي چې په دې دماغ مو وایي نو هله بیداره کېږو. مفتي رشید احمد صاحب رحمت الله علیه به جانوي رحمت الله علیه به کله په واز کې سخته خبره وکړه چې څوک پرده نه کوي، څوک د شریعت د اعمالو پابندي نه کوي، څوک نور داسې نامناسبه اعمال او ګناهونه، نو هغې دپاره به سخت لفظ استعمال کړو. چا به ورته وایي چې حضرت آپ نے تو بہت سخت لفظ استعمال کیے. آغا وہ کہ یہ مسلمان گناہ کر کر کے وہ ان کے دماغ سن ہو گئے ہیں، ان کو آپ لوگوں کی میٹھی باتیں جگا نہیں سکتی. میں یہ سخت لفظ اس لیے کہتا ہوں کہ میں ہتھوڑا مارتا ہوں، اس کو خواب غفلت سے بیدار کرتا ہوں، خواب غفلت سے. اور بیا رسا خبرہ مرتقوم حقیقت دا دی چې نبی علیہ السلام دا کلمې موصوف کړي په درو صفاتو سره، او خبرې مقدم کو په مبتدا باندې، د دې دپاره چې زموږ هغه غفلت هغه لر کي او زموږ هغه شوق هغه بیداره کي. نو اوس نبی علیہ السلام هغه دوه کلمې ښیي چې هغه دوه کلمې دوه ذکرونه څه دي. یو لفظ سبحان الله وبحمده، پاک دی الله د هر قسم عیب نه، او ورسره د کمال د ربوبیت د کمال صفتونه ټول هغه ذات ته ثابت، هغه ذات د هر قسم نقصان نه، د فنا نه، د خوب نه، د غفلت نه، د کمزورۍ نه، د فنا نه، د هر څه نه، د دې عیوبو نه الله پاک دی. اګوره الله تعالی په خپل وجود کې چاته محتاج هم نه دي، انبیا محتاج دي، اولیاء محتاج دي، هغه احد او صمد ذات دی، او هغه ذات هغه لرا چې کم ښه صفتونه دي د لویۍ، د عظمت، د ربوبیت، هغه ټول صفتونه هغه ذات ته ثابت دي، او هغه ذات په دې باندې ډېر خوشحاله کېږي. دا کلمې ځکه د هغه خوښې دي. نو په دې عقیده یې ووایه چې یو ته تنزیه وایي، بل ته تحمید وایي. تنزیه معنا دا چې قرآن حدیث کې د الله تعالی نه د کومو چیزونو نفي شوی ده،
هغه نفي کا چې الله د اولاد نه پاک دی، الله د چا نه زیږېدلی نه دی، الله د فنا نه پاک دی، الله تعالی د عاجزۍ نه د کمزورۍ نه پاک دی، الله تبارک وتعالی د غفلت لا تأخذه سنة ولا نوم د غفلت نه پاک دی، د ظلم نه پاک دی، د زیادتی نه پاک دی، الله ظلم زیادتی نه کوي. نو دا چې کم نامناسبه اوصاف دي د هغې نه الله پاک وګڼه، او چې کم د ربوبیت او د عظمت او د کمال کم صفتونه دي هغه ټول هغه ذات له ثابت ومنه. نو دا به بیا ایمان کامل شي. لکه فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. قرآن و حدیث کې چې کله راځي د تسبیح سره تحمید هم راځي، چې کوم ځای حمد وي عموما هلته تسبیح هم ورسره وي. د الله د پاکي عقیده وساته، د شریکانو نه پاک دی، د وزیرانو نه پاک دی، د معین نه پاک دی. الله تعالی ته د مشاور ضرورت نشته. دا کائنات الله په خپله چلوي. لا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم. نو الله تعالی پاک وګڼئ او الله تعالی له د کمال تمام صفتونه ثابت وګڼئ، نو دا به کامل ایمان شي. دا پاکی تنزیه او تحمید چې یو ځای شي نو د دې نه کامل ایمان جوړیږي. بیا فرمایي سبحان الله العظیم، دا دویمه کلمه ده. پاکی د الله لره هغه ذات چې هغه عظمت والا دی، لوی والا دی. لوی دلته عظمت مطلق دی، مطلق دی، که هغه معنوي وي که هغه حقیقي وي. وهو العلی العظیم، علو د الله تعالی مطلق ده، که هغه علو وي معنوي مرتبه متعالی جدک ولا اله غیرک، مرتبه هم ډېره اوچته ده، او حقیقي او ظاهري علوم الله له ثابته ده چې الله تعالی د دې کائنات د پاسه د عرش د پاسه دی. په اووه آیتونو کې راغلي دي د خپل شان مطابق. نو علو، عظمت، لویی، بڑائی، کبریائی دا یو رب له ثابت ده، یو رب له. او موږ لګیا یو څوک د یو لیډر لوی بیانوي، څوک د بل لیډر بیانوي. د الله عظمت د الله کبریايي به په مجلس کې وانه اورېدل چانه، لګیا یې د خپلو لیډرانو هغه عظمت او لویي به بیانوي. ابل زما د یو طالب علم تپوس وکړو، ټره پره ډېره برابره کړې وه، او و د ولاکه د ثانیې طالب و. ما یې لکه تا خو دا ټره پره ډېره برابر کړې، ته خو لیډر ښکارې، لیډر ښکارې. د بلې مدرسې و، ګپه مو سره وشته. وایي جي څه وکړو نو محبت مې دی ورسره. اوس ما ورته وایم هلکه ته خو لیډر ښکارې. نو دا د یو لیډر نقل کړی و، هغه په شان یې ځان جوړ کړی و. ما یې لږ ازمېښتو کې امتحان ورته واخیستو، ما یې چا سره دې مینه ده، چا سره محبت دی؟ د هغه لیډر نوم یې وایي هغه سره. ما یې انا لله، تا ولې داسې ونه وایې چې ما د رسول الله سره محبت صلی الله علیه وسلم؟ ما ورته ما نه تپوس وکړه، ما نه مطلق دا تپوس وکړه چې تا چا سره مینه ده. که ما درته د خپل استاد یا لیډر خبره وکړه نوم واخیستې، ما په مخ توکاڼې راته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین. په تاسو کې یو تن تر هغه وخت پورې مؤمن نشي کېدی چې زه هغې ته د هغه د مور و پلار نه، د اولاد نه او د ټولو انسانانو نه زیات محبوبه نه شم. موږ دا ونه اورېدل چې ما محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت خبرې نشته، د هغه د اتباع خبرې نشته. یو جماعت په یو لیډر پسې روان، بل په بل لیډر پسې روان، بل په بل لیډر پسې روان. هغه لیډر هغه ومنه په لیډرۍ چې هغه تا ته د خدای د رسول لاره ښیي. زمونږ مینه د الوهیت او د خدایتوب د رب سره ده، او د رسالت مینه مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. نو تا چې دا مینه تقسیم کړه، نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره بیا کم مینه پرېښودله. سبا به د رسول الله السلام په سنت ته د څه شي قرباني ورکړې؟ نه شي ورکولی. چې ستا مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صادقه وي، بیا به د رسول الله السلام د طریقو، د رسول الله السلام د سنت، د رسول الله السلام فرمانونو دپاره قرباني هم ورکړې. ولې د محبوب د رضا دپاره محبت کوونکی هغه قرباني ورکوي که نه ورکوي؟ لو کان حبک صادقا لاطعته
ان المحب لمن يحب مطيع. وای ګناهګار انسانه که چېرته تا د الله او د الله د رسول سره سچه مینه وئ نو تا به د الله او د الله د رسول خبره منلی په عملي زندګي کې، په غم کې، په ښادۍ کې، په معاملاتو کې، په معیشت کې، معاشرت کې به تا د هغې تابعداري کولی. کم از کم دا مونځ به دې د رسول علیه السلام په طریقه وای او ستا معاملات په د رسول علیه السلام په طریقه وای. وای ولې چا سره حقیقي مینه وي هغه د هغې تابعدار وي، هغه فرمان خو څه کوي د اشارو تابعدار وي، د اشارو تابعدار هم. نو دا کلمات نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته وښودل، موږ تاسو ته چې دا د رب پاکي په دې کې بیان شوې ده، د رب عظمت په دې کې بیان شوی دي، د رب ثبوتي صفات په دې کې بیان شوي دي، د رب نه هغه سلبي هغه د عیب اوصاف هغه نفي شوي دي. لہذا دا کلمې ډېر زبردسته کلمات دي. ای امته د لسان نبوت نه دا کلمې راوتلي دي او په دې یقین پکار دی او په خپل ژوند کې په خپل معمولاتو کې دا شاملول پکار دي. ترمذی شریف کې راځي د دې نه دا یوه کلمه راواله سبحان الله وبحمد، صرف دا راواله، د دې هم ځانه فضیلت شته. ترمذی شریف کې راځي چې چا د ورځې 100 ځله سبحان الله وبحمده وویله دا ذکر یې وکړي د ده ګناهونه به الله ټول ورمعاف کړي اگر چې هغه د سمندر او د دریاب د زګ عمره وي. نو موږ دا دومره بې خوند وي دا هم نشو کولی. په کړو تو ښه اخته یو، غیبتونه هم کو، الزامونه هم لګو، پالتو هم لګیا یو. موږ د ځان محاسبه ولې ونه کړه؟ حاسبو قبل ان تحاسبو دا د سلف صالحینو یو مقوله ده. لکه موږ د مشرانو متل دي، مشرانو متل کړی دي، دا د دین مشرانو یو متل کړی دي. وایي تاسو د ځان سره محاسبه وکړئ مخکې د دې نه چې تاسو سره حساب کتاب وکړی شي. نو دا د دې ننني پروګرام او د ننني درس مونږ ته دا پیغام دی. الله تبارک وتعالی دې په دې وینا باندې اول ماته او بیا تاسو ټولو حاضرینو ته، سامعین و سامعاتو ته دا عمل توفیق را نصیب کی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ځکه په خپل فطرت باندې دی نه دی به په خپل عمل عقیده او عمل باندې څوک په جنت ته ځي او څوک په دوزخ ته ځي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته د عمل توفیق را نصیب کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.